يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا وفقنا وفق الذي كان منا يا ربنا وفقنا وفق الذي كان منا يا ربنا وفقنا وفق الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم
لطيف يا خبير يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Al-Fatihah. Sayyidina Fakih Muqaddam Muhammad Ali Balawi Muslim wa Burim wa Jami Sadati Ali Abi Alawi Anna Allah yukidisu Al-Wahrum bil Jannah wa yunawir doro yahu yu'idu alina min barakati wa anwarihim fid dunya wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور ضراياهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بالدنيا والآخرة ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة لصاحب الراتب ورسم سجن شريك القد قلت أمر الله من ألوي الحدد ألوي وأن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسرار أنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. وصلى لوالدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر الماضين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد واهل بيته وصحبه وسلم. آمين. اللهم انا نسالك بحق فاتحه المعظم وسلم وان تفتح لنا بكل خير وان تجعلنا من اهل الخير وان تعملنا يومنا معاملتك لاهل الخير وان تفضلنا في اجلنا وانفسنا واولادنا واصحابنا وقابلنا من كل مهنه ابوش وغير لك ولكل خير ومتفاضل بكل خير ومد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. تقبل الله منا جميع جعلنا خالصين وجه كريم لنا ولمحبنا ولأحبابنا لجميع المسلمين. يا عليم السر منا لديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا.
جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله جزا الله أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف في الدين والدنيا والآخرة أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته Al-Fatihah ila Sayyidina Imam Bukhari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari.
أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضرائها ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu raf'il basari ila sama' itu ya. Babu raf'il basari ila sama' fi sholati. Hadatsana Ali bin Abdullah qala akhbarana Yahya ibnu Sa'idin qala hadatsana ibnu Abi Arubah qala hadatsana Qatadatu anna Anas bin Malikin hadatsahum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fashtadda qawluhu fi dzalika hatta qala la yantahunna an zalika aw la tuhtafanna absarahum. Babul iltifati fi sholati. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Abul Ahwas qala hadatsana Ash'as bin Sulaimin an abihi an Masrukin an Aisyata qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi sholati faqala huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Sufyanu an Zuhri an Urwata an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun faqala syaghalatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jahmin wa'tuni bi an bijaniyah. Babu hal yaltafitu li amrin yanzilu bihi aw yara syai'an aw busaqan fil qiblati wa qala Sahlun iltafata Abu Bakrin radhiyallahu anhu fara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin qala hadatsana Laisun an Nafi'in an ibni Umar annahu qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi qiblatil masjidi wa huwa yusalli baina yadin nas fahattaha summa qala hinan sarafa inna ahadakum idza kana fi sholati fa innallaha qibala wajhihi fala yatanahhamanna ahadun qibala wajhihi fi shalah. Rawahu Musa bin Uqbata wa bin Abi Rawadin an Nafi'in. Hadatsana Yahya bin Bukayr qala hadatsana Lais bin Sa'din an Uqailin an Ibni Shihabin qala akhbarani Anasun qala bainamal muslimuna fi sholatil fajri lam yafja'hum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasyafa sitra hujrati Aisyah fanadhara ilaihim wa hum sufufun fatabassama yadhaku wa naqasa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala akibaihi liyasila lahu saffa fa dhanna annahu yuridul khuruja wa hamal muslimuna an yaftatinu fi salatihim fa asyara ilaihim atimmu salatakum fa arhal sitra wa tuwfiya min akhiri zalikal yaum. وما يجهر فيها وما يخافى. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك ابن أمير عن جابر بن سمرة قال سكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه وولده واستعمل عليهم عما رأى فشقوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فارسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي على أبو إسحاق أما على الله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما أخرهم عنها وصلي صلاة العشاء وعلى القلوب في الأوليين وخيفوا في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه على الكوفة ولم يجد مسجدا إلا سأل عنه ويؤنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يبنى أبا سعدة قال أما إن سألتنا فإن أسادا كان لا يسير بالسريات ولا يقسم بالسويات ولا يعدل في القضيات. قال أسد أما والله تدعون بالثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأعطر أمره وأعطر فقره وأعرضه بالفاطن. قال وكان بعد إذا سئل يقول الشيخ كثير مقتول أصابتني دعوات سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبار وإنه لا يتعارض جواري في طريق يكمل هنا. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhri an Mahmud bin Rabi'i an Ubadati bin Samiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Hadatsana Muhammad bin Basharin qala hadatsana Yahya an Ubaidillah qala hadatsani Sa'id bin Abi Sa'idin an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla summa ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli salasan faqala wallazi ba'asaka bil haqqi ma uksinu ghairuhu fa'allimni faqala idza kumta ila sholati fakabbir summa iqra ma tayassara ma'aka minal qur'ani summa irka hatta tatma'inna raki'an summa irfa hatta tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa irfa hatta tatma'inna jalisan waf'al jalika fi sholatika kulliha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Nu'mani hadatsana Abu Awanata an Abil Malik bin Umair an Jabir ibni Samrata qala Sa'dun kuntu usolli bihim sholata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sholatil asyi la ukhrimu anha arkudu fil ulayaini wa ahdiku fil akhrayaini faqala Umar radhiyallahu anhu dzalika dhannu bika. Surataini.
ayat fil asri wa surataini fil raqatil ula. Qasim macam Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Maki bin Ibrahim an Hisham an Yahya bin Abi Kathir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn min adh-dhuhri wal 'ashri bi fathatil kitab wa suratin yusmu ala al-ayah ahyana. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawa bihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmatin. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita sekarang di akhir daripada ahkamil fasal dalam hukum hadonah, hukum hak asuh anak. Ini kadang-kadang suka jadi problem. Udah cerai, akhirnya jadi problem kedua. Gimana nih masalah pengurusan anak? Apakah sama ibu, apakah sama ayahnya? Ya gitu ya. Nah, syariat mengaturnya juga biar jangan jadi problem kedua ya. Ini ada kemarin sudah dibahas ya bagian pertamanya. Ini merupakan pasal terakhir daripada kitabun nikah ya. Jadi bab nikah dengan beresnya pasal ini berarti beres bab nikah, ntar kitabun nikah beres masuk ke kitabul jinayah bab kriminal ya. Nah, ntar masuk insyaallah minggu depan ya. Minggu depan apa ya? Minggu depan apa judulnya? Awal bulan Maulid mudah ya.
mungkin ketemu sebulan lagi, lama banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang syaraitul hadonah, syarat-syarat yang harus dipenuhi manakala seorang mau mengasuh anak. Ini jumlahnya ada 7 ya. Artinya apa? Kalau tidak terpenuhi 7 poin syarat ini, maka tidak boleh mengasuh anak. Apa? Demi kemaslahatan si anak tadi ya. Nggak boleh sembarangan, yang ngasuh anak tuh harus memenuhi syarat-syarat yang akan disebutin ini ya. Apa? Tujuannya demi kemaslahatan anak diantaranya. Apa 7 perkara ini? Wa syaraitul hadonati sab'un. Adapun syarat-syarat daripada hak asuh mengasuh anak, sab'un, ada 7. Apa aja 7? Pertama, ahaduhal aklu, nomor satunya berakal. Fala hadonata, artinya akalnya jalan, bukan orang gila. Fala hadonata 5 junanatin, maka tidak bisa mengasuh anak bagi seorang ibu yang kira-kira gila. Gila yang kayak gimana? Atbaqo jununuha, baik yang tetap gilanya, yang permanen gitu maksudnya, yang nggak hilang-hilangan. Kan ada yang autakoto atau yang putus-putus ya. Jadi gila tuh ada putus-putus, ada gila yang terus saja langgeng gitu ya. Nah, dua-duanya nggak bisa. Mau yang kambuh-kambuhan gilanya mungkin per seminggu sekali ada datang lagi gilanya. Ada yang gitu tuh. Dulu pernah ketemu juga yang model gitu. Katanya pas gitu pas lagi datang begitunya, iya nggak ada kontrol sama sekali, akalnya nggak jalan. Kan akal tuh kontrol. Jadi nggak malu, mungkin telanjang, mungkin hal-hal lain yang mestinya orang normal lakukan nggak berani, malu gitu. Ini dia lakukan. Nah, gilanya kambuh-kambuhan. Nah, yang kambuh-kambuhan juga sama. Mau yang nggak kambuh-kambuhan, artinya memang gilanya terus, ataupun yang gilanya kambuh-kambuhan, nggak bisa mengasuh anak. Kenapa? Ya bahaya antara si anaknya. Nggak bisa keurus juga. Kalaupun nggak bahaya, ya mungkin nggak keurus. Orang ngurus diri aja nggak bisa kalau orang gila mah ya. Nah, gitu ya. Makanya apalagi untuk ngurus anak. Apalagi ngurus anak itu kan harus telaten. Harus yang bisa, yang sabar, yang apik gitu ya. Orang gila nggak bisa. Fa in qalla jununuha, namun in qalla, kalau sedikit jununuha, masa gilanya, kayaumin fi sanatin, seperti cuman 1 hari dalam 1 tahun. Kambuh, teman kambuhnya jarang banget, cuman setahun sehari aja. Gimana tuh? Lam yabtul hakul hadonah, maka tidak batal hak asuh tadi. Bizalika, dengan sebab kambuh yang jarang-jarang, cuman setahun sehari doang, nggak masalah itu mah. Ntar paling pas masa gilanya bisa ditolong sama keluarganya. Jadi dia tetap berhak untuk ngasuh anak. Kalau kambuh gilanya sedikit, contoh misalkan setahun cuman sehari. Tapi kalau banyak mah nggak bisa, apalagi kalau langgeng. Jadi ingat ya, ada 3 berarti kondisinya. Kondisi pertama, gila terus, nggak boleh. Kondisi kedua, kambuh-kambuhan, nggak boleh juga. Kondisi ketiga, gila, kambuh tapi jarang banget. Contoh setahun cuman 1 hari, nggak masalah. Berarti cuman sehari, setahun tuh jarang banget ya. Nah kayak gitu masih bisa, masih punya hak untuk mengasuh. Ya, paham nih ya, nomor 1. Wasani, lalu yang keduanya, ini udah dibahas kemarin, diulang lagi biar nggak lupa. Lalu yang kedua, al-hurriyatu, bebas. Perempuan itu bebas, bukan hamba sahaya. Ya kalau sekarang masih insya Allah semuanya bebas, bukan hamba sahaya, orang merdeka. Fala hadonata li raqiqatin, maka la, tidak ada hadonata, hak asuh, li raqiqatin, untuk ibu yang kira-kira berstatus budak atau hamba sahaya. Kenapa? Ya dia manfaatnya sudah dimiliki sama ketuannya, dia nggak bisa ngurusin anaknya. Ini mah namanya, jadi belajar tuh ada 2 ada ta'alum
Ini namanya belajar untuk ta'abud ya. Ilmu ta'abudi aja, mengetahui ilmunya untuk ibadah aja. Ada prakteknya nggak ada, ini mah ada ya. Ya prakteknya nggak ada. Jadi ada ilmu tuh yang kita cuman untuk mempertahankan, melestarikan ilmu itu ada ya. Ada yang memang buat praktek guna gitu ya, kayak sholat, syarat sholat, rukun sholat, kayak yang tadi disebutin yang berakal ya jelas itu waqi' terjadi gitu. Ada yang tidak terjadi, ada yang terjadi. Yang tidak terjadi tetap kita dianjurkan untuk ngajinya ya. Gitu. Untuk apa? Litta'abudi, untuk ibadah gitu ya. Jadi ngaji itu ibadah walaupun nggak ada prakteknya. Oh, ini mau jauh prakteknya ada ayah, iya mah tetap dianjurin ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau si ibunya tadi berstatus budak hamba sahaya, dia nggak bisa ngasuh anak tadi. Kenapa? Ya nggak maslahat. Ntar manfaatnya disuruh sama tuannya sehingga anaknya juga terbengkalai akhirnya. Ya. Begitu kan tujuannya biar anaknya keasuh, biar anaknya keurus. Kira-kira kalau gitu keurus gak? Ya nggak bakal keurus ya. Begitu. Wala yushtaratu fil hadanati tahaqqul adalatul batinah. Namun la yushtaratu, tidak disyaratkan fil hadanati, dalam asuhan tadi, tahaqqul adalah. Wajib wujud adalatul batinah. Kelewatan ya. Wa in adzina laha sayyiduha fil hadanah. Walaupun si hamba sahaya tadi diizinkan oleh sayyiduha, tuannya, fil hadanati, untuk ngasuh. Jadi ceritanya syarat kedua tadi ya, kan syaratnya harus merdeka ya. Kalau ibunya nggak merdeka alias dia hamba sahaya, wa in uzin nggak punya hak. Wa in uzina, walaupun azina laha, mengizinkan pada si ibu tadi, sayyiduha, tuannya, fil hadanati, untuk ngasuh. Walaupun diizinin, udah asuh aja anak kamu, tetap nggak ada hak asuh hamba saya, ntar tetap nggak bakal maksimal gitu maksudnya ya, nggak bakal maksimal ya. Namanya juga izin, masa sih izin terus-terusan sama anak mah kadang-kadang bisa total harus 24 jam dikontrolnya ya. Kadang-kadang begitu, apalagi mau bayi ya. Gitu ya. Jadi harus memang ekstra waktunya, ekstra perhatiannya ya. Itu syarat kedua. Nah, insya Allah syarat kedua ini nggak ada sih masalah sekarang mah, insya Allah semuanya adalah orang yang merdeka. Yang ketiga wasalisu ad-din. Yang ketiga harus beragama. Artinya agamanya agama Islam, harus sama agamanya. Ini untuk masalah agamanya. Kalau beda agama wah repot ntar. Ibu itu adalah guru buat anaknya. Bayangkan kalau beda agama, ntar gimana masalah agama si anak tersebut? Bahaya. Yang seagama aja belum tentu anaknya bakal baik, apalagi yang beda agama. Dan maksudnya dalam hal akidahnya di sini. Mungkin akhlak bisa diajarin sama beda agama juga, tapi kan bukan semata-mata akhlak. Tapi tauhid akidahnya yang paling pokok tadi. Paling pokok akidahnya tadi. Nomor 1 itu mengalahkan semua hal-hal yang lainnya. Kan ada masalah ibadah, ada masalah muamalah, pernikahan dan sebagainya. Nomor 1 akidah. Kalau akidahnya sudah benar, itu udah potensi amannya, udah dapat ya. Ibadah ya. Nah, akhlak tuh penting juga, tapi yang paling penting masalah akidah ya. Kan yang nyelamatin itu akidah orang ya. Yang nyelamatin orang pertama akidahnya. Jadi fala hadonata, maka tidak ada hak asuh li kafiratin, untuk ibu yang kira-kiranya kafir ya. Walaupun tetap si anaknya tadi harus berbakti sama ibunya. Tapi masalah asuh entar dulu harus diasuh sama yang seagama. Ini ajarannya gitu ya. Ala muslimin, kepada anak yang kira-kira muslim. Jadi gak punya hak seorang ibu yang kafir mengasuh anak yang muslim, bayi yang muslim. Walaupun ntar tetap ya, anaknya tetap wajib berbakti sama ibunya, saking besarnya hak ibunya. Kan ceritanya dulu ada sahabat Nabi bernama Ikrimah, dia punya ayah Abu Jahal. Siapa yang gak tahu Abu Jahal? Brengseknya, musuhin Nabi udah gak kepalang, musuh paling parah yang musuhin Nabi, mau bunuh Nabi, ngurusin macam-macam lah yang dilakukan sama Abu Jahal. Ikrimah nanya sama Rasulullah,
Ya Rasulullah, apakah aku harus tetap berbuat baik sama ayahku sementara dia orang yang tidak seagama dengan aku? Enggak, kata Rasulullah. Apapun yang terjadi kamu harus berbuat baik kepada orang tuamu. Kamu ikuti semua permintaannya selain urusan akidah, selain urusan ibadah. Paham gak? Jadi kalau misalkan ada harta, kasih, berbagi ya. Apalagi kalau kita yang muslim ya, yang kafir aja masih dituntut wajib, artinya dosa kalau nggak berbuat baik sama orang tua. Itu kurang apa Abu Jahal? Tapi nggak ada, kalau ngomong agama ya agama. Kalau kita ya misalkan gimana ya, ada musuh kita, udah mau bunuh kita, mau nyelakain kita berkali-kali berulang-ulang. Kira-kira kita ngomongnya pakai ini nggak? Pakai emosi kali ya? Udah bantai aja tuh orang tua model gitu mah. Tapi Nabi bukan begitu. Nabi ngajarin kita apa ya? Kalau agama yang jujur, apa yang diatur sama agama ya begitu. Paham nggak? Ini kita punya Nabi, masya Allah, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi. Nah gitu. Jadi tetap kalau misalkan beda agama kita nggak bahas itu ya. Itu panjang ntar ceritanya tentang Ikrimah bin Abu Jahal, salah satu sahabat mulia. Ini juga pelajaran peringatan bahwa hidayah dari Allah. Belum tentu orang tuanya nakal, anaknya juga nakal. Bahkan anak kurang apa Ikrimah bukan hanya nakal atunya. Udah kekafiran yang besar, bukan kafiran yang sepele, kafir yang besar, mau bunuh Nabi, kurang apa coba. Tuh ya. Tapi bukti bahwa hidayah itu ada di tangan Allah, di kuasa Allah. Bisa tuh anaknya jadi sahabat mulia, sahabat jalil, sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Kadang-kadang ada orang tuanya baik luar biasa, anaknya nakal ada juga begitu. Jadi hidayah tetap di tangan Allah. Jangan putus asa. Misalkan kita timbul dari keluarga yang kurang ngerti agama misalkan, kita bisa kok bisa untuk bisa berprestasi dalam agama. Dan juga jangan kepedean kalau kita ada di lingkungan yang agamis, yang rohaninya bagus. Nggak tahu, namanya hidayah di tangan Allah. Allah bisa nyasarin siapapun yang Allah inginkan, dan Allah bisa memberikan petunjuk pada siapapun yang Allah inginkan. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha, gitu ya. Dah, itu masalah lain. Kebetulan aja masalah ini ya. Intinya kalau masalah fikih mah kekeh nggak bisa ngasuh anak si orang ibu yang kafir tadi. Masalah bakti tetap ya. Warabi wal khamisu, lalu yang keempat dan kelima al iffah. Iffah itu orang orang yang enggak kebalikan dari fasik lah. Kalau fasik itu apa? Pernah melakukan dosa besar, atau terus-terusan melakukan dosa kecil rutin secara sengaja, maksudnya secara sengaja dosa kecil terus dirutinkan jadi numpuk. Artinya orang yang punya dosa besar, punya dosa banyak, itu pembenaran dosanya banyak. Nah itu disebut fasik. Kebalikan dari fasik yang dosanya nggak banyak, ada dosanya tapi nggak banyak, lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya, itu disebut adalah disebut iffah atau adalah. Iffah tuh orang yang menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dari perbuatan yang dimurkai sama Allah, maksiat dalam hal ini ya. Jadi jauh dari maksiat, bukan artinya nggak pernah maksiat. Siapa sih yang nggak maksiat sih? Sekarang mah keluar juga gampang. Jangan keluar, di rumah juga bisa maksiat. Bisa aja sekarang mah. Tapi yang dipinta di sini orangnya bukan orang yang cenderung pro banget sama maksiat, orang fasik namanya tuh ya. Nah yang kayak gini mah nggak bisa ngasuh anak. Kalau kira-kira dia apa fasik mah falah wal amanah, kedua amanah. Keempatnya, keempatnya iffah, itu terjaga, terpelihara dari dominannya dosa lah gitu ya. Dominan dosa dibandingkan taat. Nah, wal amanah, kelimanya adalah amanah. Fala hadonata li fasikoh, maka tidak ada hak asuh li fasikoh pada seorang ibu yang fasik, yang dosanya lebih banyak dibandingkan taatnya, maksiatnya lebih banyak dibandingkan taat. Kenapa? Ya masalah antar si anaknya, takutnya besar dengan dosa, terbiasa sama dosa, resep sama dosa, pro sama dosa,
benci sama taat. Ada kan yang gitu kan, lingkungannya jadi benci aja. Naon sih pakai peci, kos naon ente ya. Wah nggak senang sama kayak itu. Anaknya ini biasanya orang tua tuh senang anaknya soleh, soleha, ini orang tuanya malah nggak senang. Nah, masalah, jadi nggak maslahat si anak, kasihan si anak tadi. Sehingga ya nggak boleh lah dikasih sama ibu yang kayak gitu mah. Paham nggak? Yang jadi kira-kira ibunya fasikoh, suka mabok, suka judi, ya, suka riba, apalagi dan sebagainya tuh ya, yang kira-kira dosa besar atau terus-terusan sama dosa kecil. Hati-hati ini, bagi siapapun, kalau kita punya istri, punya adik, punya kakak nggak pakai jilbab, khawatirnya masuk ke sini. Memang bukan dosa besar, tapi kan terus-terusan, ya. Karena terus-terusan, ya. Jadi nasehatin, kasih, doain, nasehatin, pakai jilbab dong, ya. Sayang gitu maksudnya ya. Ini penting, masalah ini penting. Tapi banyak orang kadang-kadang anggap sepele, jangan ya. Sayang, ya. Itu sebanyak rambut yang dilihat itu sebanyak itu dosa yang kita dapatin. Misalkan kita lihat, kita laki-laki ini salah laki-laki lihat perempuan satu rambut dapat satu dosa, 3 rambut 3 dosa, 5 rambut 5 dosa, kebuka semua. Sebanyak apa tuh rambutnya? Riweuhnya nggak kerasa ternyata ya. Tuh. Begitu juga sama yang bukanya jadi fasilitator. Sebanyak mata yang melihat dia, banyak itu pula dia dapat resiko dosa tadi. Ya. Jadi ingetin siapa adik kita, kakak kita, saudara kita, siapa aja yang kira-kira nggak pakai jilbab. Buktikan kita sayang sama mereka, kita nggak biarin mereka dalam resiko kayak di resiko dosa tadi. Ya. Wala yushtaratu fil hadonati tahaqqul adalatil batinah. Namun memang tidak disyaratkan masalah hak asuh ini mesti adalah tahaqquk, mesti ya. Mesti adalah itu tadi adalatul batinah, mesti soleh batinnya. Wah hatinya bersih, wah susah itu mah ya. Bersih dari riya, bersih dari ujub, bersih dari kibir, bersih dari hasud, bersih macam-macam itu masalah penyakit hati, bersih aja. Cenderung yakin, cenderung tawakal, cenderung sabar, cenderung syukur, cenderung khauf, cenderung roja. Wah masya Allah, itu mah waliyah kali ya. Ya kita memang pengen yang kayak gitu punya, ya. Cuman ngaca diri aja gitu siapa ya. Karena biasanya orang baik itu jodohnya orang baik, orang nakal. Yang begitu umumnya begitu. Jadi ya. Nah jadi nggak disyaratkan masalah itu mah ya. Masalah batiniah mah enggak. Yang dipinta ini masalah zohir. Oh sholat 5 waktu, sholat berarti udah. Bayar zakat ketika mampu, bayar. Haji ketika mampu, haji kan wajib itu mah. Ninggalinya bisa jadi fasik tuh, nggak sholat fasik, ya. Gitu juga menghindari dosa-dosa besar, iya. Nggak mabok, nggak melakukan riba, nggak bunuh orang. Apalagi kira-kira nggak termasuk ini, nggak suka nuduh zina, hati-hati nuduh zina bisa jadi fasik tuh. Wah itu mah kemari, ya hati-hati ya, nggak boleh kita ngomong-ngomong zina tuh. Jadi zina itu baru bisa ditegakkan ketika ada 4 orang yang lihat dengan mata kepala langsung. Kalau kira-kira orang ada masuk misalkan, punten, penting nih masalah gini, ada orang masuk satu ruangan berduaan, boleh nggak kita tuduh zina? Memang nggak boleh, berduaannya nggak boleh, haram, harus kita cegah. Tapi kita tuduh zina juga nggak boleh, kita kan nggak tahu. Ini saking syariat. Jadi dosa tuh ada yang wajib, ada berkelompok-kelompok ya. Ada dosa yang wajib kita tutupin aib katanya. Nah di antaranya zina, itu aib. Jadi nggak boleh diumbar-umbar, walaupun kita lihat nggak boleh diumbar-umbar. Masalah hukum ditegakkan, hukum tegakkan, tapi jangan diumbar-umbar. Itu kan malu. Kira-kira kalau kita terjadi kayak itu malu nggak digituin, diumbar-umbar, dikasih tahu sama orang, nggak boleh. Binaan ala tasadur ya. Jadi dibangunnya hukumnya tadi kalau masalah zina itu ditutupi, jangan dibuka-buka. Ya, makanya Nabi SAW pernah datang perempuan kepada Nabi SAW ngaku zina. Kata Nabi itu biarin dulu. Kata Nabi udah pulang aja, takutnya kamu ntar ada tumbuh janin jadi bayi. Akhirnya balik lagi, ternyata udah bener ya Rasul ada bayi, gimana aku mau taubat nih katanya. Udah lahirin dulu, kesian, masa kamu dibunuh ntar anaknya gimana, kesian kata Nabi. Maksud Nabi itu biar mereka udahlah taubat aja, urusan sama Allah aja.
Ini orang balik lagi. Sampai punya anak, ngelahirin, kata dia datang lagi sama Nabi. Menikah ke pisan. Saking mau tobatnya sungguhan, maksudnya dia tobatnya sungguhan, nggak separuh hati gitu. Nabi bilang, ini anak kan masih kecil, butuh disusuin, butuh diasuh. Ya sudah balik dulu. Udah kamu pulang tuh deh, urusin anak nih kesian. Kata Nabi. Udah sampai anaknya besar, udah nggak ada lagi Nabi celah untuk membela si ibu ini. Ya sudah, akhirnya ditegakkanlah hukum. Padahal maunya Nabi itu kata para ulama biar nih orang udah taubat aja. Isyarah Nabi gitu ya. Begitu ya. Jadi kalau masalah dosa itu ada yang wajib kita tutupin, nggak boleh di itu ini. Ya kalau masalah memang kita bisa negakkan hukuman harus ada 4 saksi tadi ya. Kalau memang kita lihat sendiri benar memang zina, tapi nggak bisa ditegakkan hukum kalau belum ada 4 saksi lihat mata kepala sendiri. Saking dijaga, dipelihara, jangan diumbar-umbar maksudnya. Dan kalau sekarang mah dibuka, ya kalau diselidiki siapa yang nggak punya dosa? Maksudnya bukan nggak ada. Cuman kebanyakan orang rata-rata pasti ngelakukan dosa dah. Jujur aja gitu ya, banyakan orang melakukan dosa. Walaupun dosanya macam-macam, nggak harus di satu jenis gitu ya. Dosa mah banyak gitu ya. Jadi jangan diumbar-umbar ya. Apa tadi? Jadi yang diminta di sini kesolehan dalam sisi zohir, balik lagi anak, kepanjangan tadi itu ya. Jadi syarat keempat dan syarat kelima seorang ibu bisa mengasuh anak. Pertama dia iffah. Iffah itu apa? Adalah tuh zohir. Jadi adalah tuh ada 2, kesolehan, adalah tuh soleh. Arti soleh itu apa? Lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya, lebih banyak taatnya dibandingkan maksiatnya. Itu disebut adalah, alias bahasa akrab kita soleh, soleh, solehah, ya, gitu ya. Tapi ya solehah di sini makan ibu ceritanya. Ceritanya si ibu tadi solehah, lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Sholat 5 waktu ngerjain. Lagi datang Ramadan puasa. Minum homer enggak. Nah, apalagi misalkan yang dosa-dosa besar. Judi enggak. Apalagi riba enggak, melakukan syirik enggak, durhaka sama kedua orang tua itu kan dosa besar. Enggak. Dia patuh sama orang tuanya, benar sama orang tuanya. Cuman berhubungan dia punya suami, ya kewajibannya kan sama suami. Paham gak? Tapi dia punya hubungan benar sama orang tua. Nah berarti dia orang yang adalah secara zohir. Masalah batin mungkin masih ada penyakit-penyakit hati, lemah iman dan sebagainya, mungkin aja itu mah nggak jadi ukuran dah zohir. Kalau fikih menghukumi yang zohir, jadi syariat itu menghukumi yang zohir. Pan kebayang kalau kita harus menghukumi yang batin kan susah banget. Memang bisa tahu hati anak kayak gimana isinya, atau anak tahu hati antum kayak gimana. Itu mah kan orang-orang khusus saja mungkin kalau bisa dibukakan. Jadi syariat itu yang simpel, yang mudah. Anu katinggal eta anu dihukuman. Teka tinggal mah tos itu urusan Allah. Yang kira-kira enggak kelihatan urusan Allah. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang ngurusin masalah batiniyah mah. Jadi enggak usah ambil peran itu peran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak diukur itu. Bal takfil adalah tu zahirah. Tapi cukuplah dengan keadilan yang zahir. Artinya dengan kesolehan yang zahir pun sudah cukup menjadi pemenuhan syarat nomor 45 ini ya. Mana gitu ya. Wasadisu lalu yang keenam al-iqamatu, iqamah tinggal artinya. Maksudnya apa? Fi baladil mumayyiz. Itu dia tinggal di kota atau daerah tempat tinggalnya si anak yang sudah tamyiz ini ya. Gitu. Jadi si anaknya siapa? Haidar namanya. Ibunya siapa? Misal ini ya. Tinggalnya di situ di Cipayung juga. Nah, syaratnya gitu. Jangan misalkan ibunya di mana? Di Irian. Ya kan susah ya. Ngurusnya gimana? Bapaknya di sini. Gimana antar jadi kesean si anaknya. Ya, jadi enggak jadi maslahat buat si anak tadi ya. Nah, kayak gitu. Jadi syarat si ibunya harus tinggal di daerah tempat tinggal si anaknya, alias ya tempat ayahnya. Bi an yakuna abawahu muqimaini fi baladin wahidin.
Sekiranya maksudnya an yakuna adanya si ibu tadi, adanya siapa? Abawahu, kedua orang tuanya. Muqimaini tinggal fi baladin di satu tempat, di tempat wahidin satu, di satu tempat maksudnya. Ya, misalkan di Cipayung, sama-sama Cipayung atau sama-sama di Cisarua, sama-sama di Megamendung, ya, dekat gitu jaraknya, nggak jauh dah. Nah, mana tadi? Fa maka lau arada ahaduhuma, andai ingin ahaduhuma salah satunya, entah ayahnya atau ibunya, mau apa? Safari hajatin, mau melakukan perjalanan yang ada hajatnya. Mau kemana? Mau ke Bandung, ngapain? Mau dagang, kata bapaknya. Atau kata ibunya mau kemana? Mau ke Banten, mau ngapain? Mau usaha, misal ya, bisnis. Kahajin, seperti misalkan disebut safar haja itu safar yang ada hajatnya seperti haji, ya. Itu hajat diniyah berarti, ya. Urusannya agama. Ibunya mau haji atau bapaknya mau haji, ya. Nah, gitu. Watiyaratin, atau mau urusan dagang atau bisnis. Tawilan, perjalanannya panjang, bukan perjalanan pendek. Kalau dari sini ke Bogor mah perjalanan pendek, nggak nyampe Kosor, ya. Kalau dari sini ke Bandung nyampe nggak Kosor? Nyampe, ya. Bandung mah 100 lebih tuh. Banten nyampe, ya, nyampe. Garut apalagi lebih jauh lagi, ya. Mana Bekasi? Bekasi mana dulu, tergantung, ada yang nyampe ada yang nggak nyampe, ya. Perjalanan panjang jadi, ya. Karena safaru, adanya si safar tadi, au qasiron, atau bahkan perjalanan yang pendek, ya. Karena waladul mumayyiz, maka adanya si anak yang mumayyiz tadi, yang sudah tamyiz tadi, wa ghayruhu, ataupun anak yang belum tidak tamyiz, ghayrul mumayyiz, ghayruhu ay ghayrul mumayyiz. Jadi anaknya, si anak yang tamyiz atau belum tamyiz tadi, ma'al mukim, udah diasuhnya, ditinggalnya sementara bersama yang mukim. Oh, ibunya yang lagi haji. Oh, ibunya mau jalan dulu kemana? Ke Jakarta, kan nggak nyampe safar kok. Towil, safar qasir itu mah, perjalanan pendek itu mah. Mau perjalanan pendek kah, perjalanan jauh kah, si anak tadi sementara gimana? Ya sudah, sama yang mukim. Tadi Haidar tinggalnya di Cipayung, berarti sama yang lagi ditinggal di Cipayung siapa? Paham nggak? Jadi nggak dibawa, sama yang mukim aja, paham nggak? Minal abawain, dari kedua orang tersebut. Hatta yaudal musafiru, sampai kembalinya si musafir, minhuma, dari keduanya. Kalau bapaknya ibunya pergi lagi ke Bekasi dulu, udah dititip dulu sama bapaknya, nah, gitu ya. Atau sebaliknya, memang berhaknya saat ini yang lebih berhak ayahnya, ya sudah, berhubung ayahnya pergi, dititipin sementara kepada ibunya, paham nggak? Tetap harus sinergi, harus mendukung ngurusin anak walaupun sudah nggak ada hubungan pernikahan, jadi syariat tetap gitu ya. Sebenarnya sih aman kalau jalanin syariat itu aman, ya, baik, ya. Mana tadi? Amin. Walau arada ahadul abawain, lalu kalau mau salah seorang dari kedua orang tua, safaronak latin, melakukan perjalanan tapi tujuannya pindah, mau kemana? Mau ke Banten, ngapain? Pindah. Mau kemana? Mau ke Surabaya, mau ngapain? Pindah. Bukan perjalanan sementara. Kalau tadi kan perjalanan sementara, niatnya mau balik. Gimana tuh kalau kayak gitu? Fal abu aula, maka ayah lebih utama minal daripada ibu saat itu. Walaupun dia belum tamyiz, usianya masih 2 tahun. Mestinya kan 2 tahun sama ibunya kan, 3 tahun kan mestinya sama ibunya kan. Berhubung ini mah ceritanya pindah, kemana? Ke Bandung pindah, jauh, kemana? Ke Kalimantan, apalagi jauh banget, ya. Jadi ayah lebih utama minal daripada ibu, bihadonatihi, untuk mengasuh si bayi tadi, si anak tadi. Fayanzi'uhu, maka diambil, dicabut dari si anak tadi, minha, dari ibunya, diambil, ditarik hak asuhnya, padahal yang berhak semestinya ibunya. Berhubung mau pindah, udah ambil, paham ya? Saat mau pindah, gitu. Karena syarat yang ke-6, iqamah, harus tinggal, alias tinggal di tempat tinggal lingkungan ayahnya tinggal, ya, karena binnya bin ayah kan, jadi tempat tinggal dia, tempat tinggal ayahnya, gitu ya.
Wa syartu sabi yang terakhir, syarat yang ketujuh al-khulu, kosong. Masa ini apa sih ya? Kosong. Ai khulu ummul mumayyiz, yakni khulu kosong ummul mumayyiz, ibu dari si anak yang tamyiz tadi, min zaujin, daripada pernikahan, alias apa, single parent apa ya? Single parent bahasa ininya bukan? Sendirian, masih ngejomblo, janda, masih janda, belum ada nikah lagi dia, Laisa min maharimit tifli, bukan dari muhrim si bayi, si anak, gitu ya. Kosong si mumayyiz ibu tadi daripada pernikahan. Nah, tapi pernikahannya kayak mana? Pernikahan yang bukan dari muhrim, si anak. Kalau nikah, dia udah nikah tapi sama muhrim anak. Misalkan siapa namanya, si anak ini namanya Z. Nah, nikah, ayahnya siapa namanya? Amar. Ibunya Zainab misalnya. Z, kan ayahnya, ibunya siapa tadi? Zainab ya. Ayahnya siapa? Amar. Nah, cerai dari si Amar, ibunya nikah lagi sama muhrim si anak. Siapa? Entah mungkin ceritanya naik ranjang, turun ranjang, berarti masih muhrim kan? Atau sama siapa muhrimnya? Pokoknya sama yang masih muhrim. Sama muhrim si anak tadi. Nah, ini mah walaupun sudah nikah lagi masih bisa ngasuh. Kenapa? Orang masih saudaranya juga kok sama si anaknya tadi. Jadi kenapa? Kalau sama orang lain nggak bisa, sama keluarga sendiri bisa. Kalau sama orang lain mungkin nggak sayang sama anaknya, bapak tirinya. Tapi kalau sama saudaranya, masih sayang, ponakan saya itu. Walaupun bukan anak kandung, tapi kan keponakan. Ya. Jadi tetap ada hubungan emosional di situ. Artinya sayang, tetap sayang. Paham ya? Beda nggak? Beda, jelas beda. Mana sama orang lain, mana sama keluarga sendiri. Ya. Nah, jadi yang dipinta di sini belum nikah sama orang lain. Kalau nikah sama keluarga sendiri, no problem, nggak masalah. Ya, masih bisa ngasuh. Syarat kelima ini harus kosong dari pernikahan, maksudnya kosong dari pernikahan dengan orang lain, ya, yang bukan muhrim. Fa'in nakahat, maka apabila nakahat menikah si ibunya tadi, syahson dengan seorang min maharimihi, dari muhrimnya si anak, ka'amit tifli, seperti paman dari si anak, pamannya. Siapa? Amar tadi punya kakak atau punya adik. Z kan anaknya, Amarnya punya kakak atau adik, berarti istilahnya turun ranjang naik ranjang, ya. Gimana kalau begitu? Ya nggak masalah. Bentar dulu, ngomong kasus dulu, belum disebut hukum. Au ibnu ammi, atau putra dari pamannya. Berarti siapa ya? Sepupu dia. Amar punya kakak, namanya siapa ya? Umar misalkan. Umar punya anak, siapa namanya? Abdullah. Berarti kan sepupunya si Z tadi, ya. Nikah ini mah turun ranjang ya. Jadi nikah sama ponakan mantan suaminya. Ya, begitu ya. Bukan muhrim tapi. Hah? Masih. Sama sepupu. Ibnu ammihi, putra dari bukan muhrim. Naik turun pasti syaratnya ada meninggal dulu. Itu wallahu alam, ini belum dapat nih. Au ibnu ahihi, atau putra dari saudaranya. Nah, kalau ini keponakan memang muhrim, ya. Wah, ini mah turun ranjang banget ya. Turun ranjang si ibunya berarti ya. Misalkan tadi Z Amar ayahnya, ya. Nikahnya sama siapa? Ponakan si anaknya. Ponakan anaknya. Wah, itu mah jauh banget ya. Tapi muhrim anaknya kan, ya. Nah, gimana tuh? Itu juga waradiya kulun, lalu ridho kulun minhum, setiap dari mereka, bil mumayyiz, untuk ngarusin si mumayyiz, suami barunya sama ibunya tadi ridho mau ngurusin anak. Gimana kalau gitu? Falatas kutu, maka tidak gugur hadonatuha bizalik, asuhannya dengan sebab tadi, sebab nikah tadi.
Kan semestinya kan tadi harus kosong dari ikatan pernikahan kalau mau ngasuh. Yang dimaksud kosong dari ikatan pernikahan kalau bukan sama muhrim, sama mahram. Kalau sama mahram nggak masalah, keluarga sendiri kok, paham ya? Bisa ngasuh bisa. Yang penting syarat tambahannya apa? Antara suami istri baru ini ridho untuk mengasuh anak yang bukan anaknya kan, kalau bagi suami baru tadi ya bukan anaknya kan, ridho sok bisa diasuh sama dia, paham ya? Nah ini yang tadi masalah ibnu ammihi, anda nggak tahu, ntar skip dulu aja ya. Kalau disebut mahram ya bukan mahram kalau sepupu mah ya. Boleh nggak cium tangan sama sepupu? Awas ini kebiasaan nih. Itu mah boleh nikah ya. Kalau boleh nikah berarti bukan mahram ya. Awas ya, kebiasaan di kita nih, adat sama sepupu udah kayak sama kakak sama adik. Bukan kakak adik, itu boleh dinikahin kok. Boleh dinikahin, berarti bukan mahram ya. Yang mahram bapaknya, ibunya, mahram kita. Itu kayak ayah sama ibu kita kalau gitu mah ya. Paman sama mau uwa, mau mamang sama, itu mah mahram kita. Nggak boleh dinikahin, haram. Tapi kalau anaknya bukan mahram kita. Paham ya? Dah. Ini beres tuh syarat 7. Fa ini talla syaratun minha, maka apabila ihtala cacat syaratun minha, salah satu syarat minha dari 7 tadi. Kan syarat 7 tadi apa? Berakal, orang waras. Kedua, merdeka. Ketiga, agamanya sama agama Islam. Keempat, ifah, terjaga dirinya dari dosa. Maksudnya enggak boros dosanya dah ya. Enggak boros bahasa gampangnya ya. Terus amanat, terus dia tinggal di tempat si anak tadi. Terus ketujuh, belum nikah lagi, kosong. Masih menerima pernikahan, atau kalaupun dia nikahnya sama mahram. Nah, 7 ini harus lengkap. Kurang 1 gimana? Ai sab'ah fil Itu 7 pada ibu harus memenuhi syarat 7 tadi. Asakotot, kalau misalnya ini jawab syaratnya, maka gugurlah hadonatuha, hak asuh si ibu, kama taqaddama syarhuhu muwaffasalan. Semoga sebagaimana taqaddama sudah berlalu syarhuhu penjelasannya mufassalan secara rinci. Jadi 7 tadi harus terpenuhin. Kurang 1 aja, misalkan 6-6-nya ada, cuman nggak waras, orang gila, gilanya kambuh-kambuhan atau gilanya terus-terusan. Itu mah ya gagal aja 6-6-nya tadi ya. Orang penting banget masalah kewarasan ya. Atau misalkan nggak semua 6 terdapat, cuman syarat kedua yaitu nggak merdeka dia. Gimana? Ya tetap aja nggak bisa ngasuh, ya nggak. Makanya itu harus penuh kalau syarat mah. Terus atau misalkan semua syarat terpenuhi, syarat nomor 3 kagak. Agamanya beda agama, gimana? Tetap aja gagal. Ya. Pokoknya 7-7-nya tadi harus terpenuhin. Waras, merdeka, agama Islam, ifah, ya, terjaga dirinya, sama amanat, artinya orang yang solehah deh. Terus yang kedua itu artinya solehah. Terus yang keenam mukim, tinggal di situ. Yang ketujuh kosong dari pernikahan, belum ada suami kedua, suami baru lagi maksudnya gitu ya. Kecuali kalau suami barunya masih muhrim si anak tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca dulu Aqidatul Awam. Apa tengah ya? Apa sih? Imanuna biyaumi akhirin wajab kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibin nabiyun Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila ahuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashim Aduma Nabil Yasin wa umuhu aminan
وهو به أجدر وأولى بقوله وقل ما معه من كتاب الله وبيناته وحجاته. قال عمر رضي الله عنه يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيرات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائم وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يقولون وبخشوعه إذا الناس يختالون عندها. قلت معنى كلام ابن مسعود هذا أنه ينبغي أن يتميز صاحب القرآن عن غيره من عامة الناس بزيادة التشمير في طاعة الله وكثرة المسارعة في الخيرات وشدة الاحتراز من الغفلة مع مجانبة اللهو وكمال الخشية والخوف من الله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا نزل القرآن ليعمل به فاتخذتم دراسته عملا. Walakin yang bagi lanjutkan kajian kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin. Walakin akan tetapi ya, lanjutan yang kemarin ya tentang sabda Rasulullah SAW ya. Adapun orang-orang yang baca Quran di mana saat dia baca dia mahir bacanya, bagus bacanya, makharijul hurufnya benar, tajwidnya dipakai, ya, mahir pokoknya deh, piawai dia baca Qurannya. Ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan dibangkitkan, dikumpulkan kelak di hari kiamat sama kelompok mulia, orang-orang sodik, orang-orang soleh, orang-orang aulia anbiya. Tuh istimewa. Uber tuh. Kita pengen punya prestasi dunia ini itu. Prestasi hurawi nggak mau diuber. Prestasi juga nih. Nah, waladi tapi jangan kecil hati. Ya. Sementara kita mungkin belum lancar, tajwid belum bisa, makharijul huruf masih cadel. Ya. Waladhi yaqra'uhu wa yata'ta'u. Adapun orang yang baca Quran wa yata'ta'u, terbata-bata, bacanya susah, makharijul hurufnya masih salah-salah, tajwidnya belum hafal, belum bisa ya. Wa huwa alaihi syakun, dan dia saat mempelajarinya dia pelajar tapi ya bukan yang nggak mau belajar. Awas, dia susah baca Qurannya, lahu ajran, maka bagi dia bakal dapetin 2 pahala. Nggak rugi. Yang lancar bacanya pakai tajwid makharijul hurufnya dapat keuntungan. Yang bacanya terbata-bata pun tetap dapat untung. Itu istimewanya Quran loh ya. Walaupun terbata-bata, tapi selama ceritanya catatannya dia belajar untuk bisa. Jangan ridho dengan yang ada gitu. Sampai bisa, sampai kira-kira lancar. Ini yang problem ini kadang-kadang udah bisa segitu aja udah. Padahal harus digali lagi biar sampai bisa. Padahal udah bisa juga ntar ada tuntutan lanjutannya apa? Ngerti. Udah ngerti, ngamalin, ikhlasin, masih nggak ada beresnya. Mumpung masih di dunia kita masih dicecar, jadi jangan aneh ya. Eleh wae, salah wae, nya gitu ya. Tujuannya apa? Biar prestasinya selalu bertingkat, bertambah, sehingga apa? Bertambah usianya, bertambah kualitas ibadahnya. Maksudnya ke situ ya. Jadi jangan suka apa? Ustadz teh meni galak pisan, kiai teh meni galak pisan, habib teh meni galak pisan. Benerna ulang teh hirup teh. Ya emang begitu ngaji mah ya. Jangan aneh ya. Memang begitu. Kalau nggak mau disalahin ya jangan ngaji. Jangan ngaji ya siap-siap dapat dosa besar, wajib kok ya. Ya. Mau nggak mau ya. Cuma 60-70 tahun kita. Sabar dikit ngapa sih? Ntar bakal mati ntar ya. Bakal ada rohatnya. Ada istirahatnya, tapi bukan istirahat sih ya. Malah repot ntar kalau kayak ini.
Kalau mau capek di sini, insya Allah senang di sana. Tapi kalau kita nggak mau capek di sini, ya, alhamdulillah sih, harusnya mau capek ya. Hidup mah harus mau capek. Capek, orang mau cari dunia capek kok. Masa mau cari akhirat memang murah, capek, ridho. Kalau itu dicari dengan capek, memang pantas sih, wajar aja. Jadi memang mahal surga. Apalagi ceritanya kita mau kumpul sama Nabi. Emang murahan enak aja. Mau kumpul sama Imam Syafi'i, wah, memang barang murah itu. Mahal, capek dulu, letih dulu, keringat dulu. Kita pengen kumpul sama keluarga yang kita cintain yang sudah meninggal. Mungkin ya gimana caranya? Kalau perlu kita bisa nolong banyak orang, sahabat kita, keluarga kita. Jangan bukan cuma angan-angan aja. Kalau surga itu dengan angan-angan, ya semua orang juga mau masuk surga. Andai saya masuk surga, blok masuk surga, enak banget ya. Siapa yang nggak mau masuk surga begitu? Tapi surga tuh capek, ya, dingin, harus bangun subuh, mata udah lagi sepet-sepetnya. Ya Allah, memang surga mah. Ibadah itu makarihat ilahin nafsu. Ibadah tuh umumnya ibadah dibenci sama hawa nafsu kita. Nggak ada yang demen, ngelawan itu dah. Wayahna we atunya bentar, nggak lama, 60-70 tahun kalau nyampe. Umumnya kan segitu. Udah habis itu insya Allah kita bakal dapetin ini. Dan istimewanya kalau kita istiqomah, kita nih ngaji nih istiqomah terus ngaji. Orang yang ngaji nggak sampai ke makom ulama di dunianya, misalkan nggak sampai jadi ulama, tuh jadi ustad, komodai kiai, ya misalkan ya. Tapi dia niat hidupnya pokoknya mau ngaji seumur hidup sampai mati, niatin itu. Maka ntar kalau misalkan ada orang meninggal dalam tolabul ilim, dalam upaya dia, kan kita nuntut ilmu memang nggak tiap hari, tapi niatnya mau ngaji terus, niatin itu, pasang niat itu, pasang itu. Niat tiap hari nggak? Kan kita bukan santri, ya nggak? Kalau santri mah tiap hari, harian. Tapi niat tiap mau ngerutin, misalkan rutinan kita ada berapa? Seminggu ada 2-3, ya. Nah, pokoknya niat selama itu kita mau isi terus, mau datang terus. Nah, orang yang ngaji nggak nyampe jadi ulama di dunianya, antara Allah bakal utus satu malaikat ngajarin dia di kuburnya selama dia di kuburnya. Jadi santrinya malaikat, kiainya malaikat. Wah, berapa lama? Iya, selama dia dikubur. Cuman dikubur mah nggak lagi ngerasa susah, nggak lagi capek, letih, ngantuk, nundutan. Saya deh di. Kenapa? Udah nikmatnya kerasa. Ngaji itu dengan nikmat. Sampai datang masa dibangkitkan di kuburnya, dia dalam keadaan bakal dikumpulkan sama ulama. Kira-kira ngajinya berapa lama tuh? Kita ngaji, suruh ngaji 15 tahun sanggup gak? Wah, beak tuh usia orang ya. Mungkin mikir-mikir kita ya, kalau ngaji pesantren misalkan gitu, 15 tahun suruh 15 tahun, mau gak? Mungkin mikir-mikir ya, kapan kerjanya, kapan usahanya, kapan kawinnya, apalagi nih kawin nih, ya, urusan nih, berat nih urusannya ya. Ya, tapi ini nih fadilah nih, Masya Allah, sayang ya. Niatin, pageh, azam, tekad kuat. Pokoknya selama saya hidup sampai saya mati mau ngaji, entah di pesantren, entah di pengajian, entah di mana aja mau ngaji, pokoknya mah. Niatnya gitu, biar dapetin fadilah tadi. Apa coba maksudnya di sini? Ada hal yang istimewa, ada yang berliannya di sini. Paham berlian di sini apa? Bahwa ternyata ada beberapa orang walaupun dikubur bisa nambah. Umumnya orang kan dikubur nggak bisa nambah, ya. Benar nggak? Nah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan dalam kitab Tazkirun Nas, untuk beberapa orang khusus Allah kasih kesempatan dia untuk nambah amalnya di dalam kuburnya. Kalau kita kan skor kita berhenti ketika meninggal, ya nggak? Ya. Dalilnya apa? Itu dalil hadis tadi, yang nyebutin orang yang ngaji tadi tetap dapat tambahan, nambah dong. Meninggal kok nambah? Ya, mestinya kan udah tutup skor ya, tutup buku istilahnya. Ya, udah closing udah. Apa kalau istilahnya kalau ini closing ya, udah closing, udah nggak bisa lagi. Nah ini mah ada khusus, Masya Allah, rahmat Allah, fadilah. Bagi orang yang niat kuat tadi, niatin. Kita niat istiqomah terus ya. Termasuk ngaji, mau ngaji. Walaupun sampai meninggal ternyata nggak lancar-lancar, tajwidnya nggak bisa-bisa, kekeh we cadel. Dapetin fadilah tadi ntar ya. Ingat, sayang. Nah disebut juga ahli Quran. Mereka adalah ahli Allah. Ahli itu artinya keluarga. Tapi ini kata kiasan, Allah mah beda sama makhluk. Ini maksudnya nunjukin kedekatan yang luar biasa
orang yang akrab sama Al-Quran akrab sama Allah. Orang yang rindu sama Quran rindu sama Allah, karena itu kalam Allah. Nah, di sini Habib Haddad kasih catatan tentang apa yang kemarin kita kaji. Alakin akan tetapi keheula ya, bisa ngelayang membumbung pikirannya ngayal doang. Ngayal ini bahaya ya. Yang bagi sudah semestinya selayaknya liqari'il Quran untuk setiap pembaca Al-Quran apa an ya'rifa lil Quran, agar ya'rifa dia mengenal lil Quran pada Quran haqqahu, haknya apa kalau Al-Quran ya. Jadi pelajarin hak-haknya Al-Quran seperti apa ya, Al-Quran dibacanya yang benar, jangan asal-asalan. Dipikir koran baca asal-asalan aja. Yang baca Quran kayak baca apa aja, asal-asalan, seenak jidatnya aja. Ya, dia pikir kalam apa? Itu kalam ilahi ya. Itu hak Al-Quran diantaranya, baca yang benar. Kemarin yang disebut-sebutin adab-adabnya tadi ya. Jadi harus kenal. Kalau mau baca Quran harus kenal dulu. Kenalan dulu merupakan PDKT sama Al-Quran. Biar gimana kita tahu oh hak Al-Quran itu begini ya. Kalau bacanya lebih baik dalam keadaan wudu, walaupun nggak ada wudu nggak apa-apa. Kemarin kan ya. Ngadap kiblat, walaupun nggak ngadap kiblat nggak apa-apa. Apalagi jangan banyak tutup aurat. Terus apa lagi? Pakai dalam kondisi yang terbaik, pakaiannya yang bagus, yang mantas gitu ya. Jangan acak-acakan. Walaupun acak-acakan pun apapun keadaannya baca Quran boleh kok. Ya, buktinya kalau kita lagi tidur dianjurin baca Quran nggak? Baca Quran, ayat kursi, law anzalna, kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, semua surat. Dibacanya kapan? Pas tidur. Ada wudu, nggak ada wudu nggak apa-apa. Ya. Tapi ada waktunya kita memang lagi seriusan sama Quran. Kalau lagi tidur ya mungkin adalah lagi susah nih kondisinya dah. Ya. Tujuannya kan biar tidur dalam kondisi yang terbaik, nggak goflah. Ada orang yang tidur tetap dapat skor. Ini istimewanya nih Nabi ada istimewa sedayana ya. Tidur aja bisa dapat pahala. Tidurnya dihitung ibadah. Kalau meninggal saat tidur itu dia meninggal fisabilillah, husnul khotimah. Apa? Kalau tidurnya dalam keadaan wudu dan adab-adab tidurnya dilakukan sunah-sunah wudu. Sunah-sunah tidur. Ya minimal orang mah senjata pamungkas bismillah dah. Misalkan itu apes-apesnya pisan ya. Utapal orang doa-doa anak atau hoream mereka bacana ya sudah syariat ngelehan wae ka urang teh Masya Allah mudah ya. Ada cerita syariat ngelehan ya umat Nabi itu hebat batingku sayangna Rasulullah sama umatnya ya. Kitanya aja ngaleuyeun gitu udah disayang-sayang nggak tahu diri kadang-kadang kita sama Nabi ya kan mudah buat umat Nabi itu bismillah udah. Kalau nggak bisa ya kalau bisa lebih hasan lebih baik baca Allah bisa apa bismikallahumma ahya wa amut udah itu juga Pak masih pahe banget tuh ada panjangnya bisa 15 menit 20 menit kulhu kalau yang diajarin sama Rasulullah sama Sayyidah Fatimah baca tasbih 33 tahmid 33 takbir 34 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 jadi sempurna 100 baca law anzalna beres law anzalna yang biasa tuh yang diratib alatos tuh ya atau yang dibaca di wirdul latif itu habis baca ditiupin ke muka diusapin ke seluruh tubuh banyak sunah-sunahnya apalagi kulhu 3 al-falaq an-nas terus apalagi kalau yang panjang dibaca diantaranya di bidayatul hidayah bismikallahumma rabbi la haula wada'tu janbi wa bismika arfa'uh Allahumma panjang tuh agak panjang 1 halaman ya pancan apal ya kalau mun aya niat mah aya wae jalanna kalau memang niat kalau anda dulu di pesantren kitab Bidayatul Hidayah itu ditaruh di samping baca dulu pas bangun ada doa bangunnya baca lagi gitu ya itu kan apalagi kan usia udah agak-agak udah lewat remaja dewasa agak-agak tua lah tua kagak gitu ya udah susah ngapalin ya sudah tempel aja wayahna we kalau mau tetap ada jalannya kalau nggak mau walaupun diapa-apain tetap nggak mau hese
Jadi ada jalannya kalau kita mau sunnah Nabi. Ya, tunjukin cinta kita sama Nabi dengan kita getol ngamalin sunnahnya Nabi Muhammad SAW ya. Gitu. Dah. Jadi tadi kalau kita mau baca Quran jangan berhenti di baca Qurannya aja. Baca Quran udah istimewa. Tapi kita mau gali yang banyak biar dapatin fadilah-fadilah yang sebutin kemarin. Biar dapatin itu semua. Ya, kata Imam Haddad, maka harus tauin. Kenalilah haknya Al-Quran apa aja. Wa ma yajibu alaihi, dan apa yang wajib padanya pada si pembaca, minal ihtiram, daripada perilaku menghormati wa ta'zim dan mengagungkan Al-Quran. Apa aja yang gimana kita biar kita bisa ta'zim sama Al-Quran, gimana caranya biar kita bisa ihtiram, memuliakan, mengagungkan Al-Quran, caranya gimana sih ya. Nah, pelajarin itu ya, apa aja ya, adab di antara yang kemarin yang disebutin ya. Wa ma yata'ayyanu alaihi, jangan megang Quran dalam keadaan tidak ada itu mah ihtiram yang wajib. Ada ihtiram yang sunnah, ada ihtiram yang wajib. Ihtiram yang wajib harus dalam keadaan dulu megang Quran mah, bacanya memang boleh, tapi pegang Quran ntar dulu, nggak ada wudu mah nggak boleh ya. Yang boleh baca itu bacanya aja. Kalau pegang Quran, mushafnya pegang gitu. Kalau nggak ada wudu ya nggak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh pegang Quran kecuali orang-orang yang dalam kondisi suci. Artinya ada wudu, nggak hadas kecil, nggak hadas besar gitu ya. Wa ma arsyada ilaihi min jami' mana tadi? Wa ma yata'ayyanu alaihi, dan apa yang yang diharuskan alaihi pada si pembaca, minal ahzi bihi, daripada praktek bil Quran bihi, bil Quran. Oh kira-kira ini Quran merintahkan kita, bimbing kita, ngasih arahan kita begini begitu, yang kita pahamin, praktekin. Wal amali bimafi, sama aja sih, amal sama ahaz itu penekanan. Wa ma arsyada ilaihi, dan apa yang dibimbing ilaihi padanya, pada si pembaca, min jamilil awsaf, daripada sifat-sifat yang indah. Allah perintah Quran ngasih bimbingan arahan pada kita, ayo sabar kalau lagi dapat musibah, sabar. Allah syukur, ya Allah syukur, ayo syukur. Saat dapatin nikmat, syukur. Jadi ikut apa saja irsyadnya Quran, arahannya Quran kita ikutin. Kan Quran imam kita. Yang kalau kita meninggal tuh ya ada namanya talqin ya. Apa? Wa ma imamuka faqul bilisanin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal Qur'anu imami, dan Quran adalah imamku. Sok. Imam tuh diikutin atau kagak? Kalau imam ruku, kita ruku atau enggak? Ya ruku ya. Imam sujud, kita mau kunut aja dah. Ya, enggak bisa, ikutin imam mah. Jadi apa saja yang diarahkan sama imam kita ikutin. Quran, apa yang kita pahami, lakukan. Gitu ya. Memerintahkan tawakal, fatawakal Allah dan sebagainya tuh ya. Makanya gimana mau ngikutin kalau ngerti aja kagak? Ya pelajarin atau artinya dulu ya. Minimal ada Quran terjemah ya, nasihat-nasihat yang jelas bisa kita serap, ambil. Pengambilan hukum harus ada orangnya, ada praktisi hukum, ada ulama. Istinbat mah kalau kita mah ambil pesan-pesan yang muhkamat yang jelas. Ada pesan-pesan sinyalnya jelas, ambil nasihatnya, baru pantas tuh yang disebut Quran imami. Nggak bisa ngaku-ngaku. Allah mah udah tahu orang yang ngaku-ngaku sama yang nggak ngaku-ngaku. Quran imam kami ya, sholat kagak terus ya, gimana Quran imam kami ya, zakat kagak, puasa kagak, apa yang disebutin suruh sabar saat musibah kagak ya. Quran dari mana ngaku-ngaku imam ya? Harus jadikan Quran sebagai imam kita, ikutin irsyadnya Quran, bimbingan Al-Quran apa. Paham ya? Gitu. Nah kalau udah gitu Quran bakal jadi syafaat kita. Disebutin isnan yashfa'ani lil mu'minin. Ada dua yang bakal mensyafaati mukmin di antaranya. Selain Nabi, ya ada lagi pensyafaat tuh banyak. Apa? Ramadan sama Al-Quran. Al-Quran bakal syafaatin kita. Cuman kira-kira yang nolong tuh siapa sih? Orang yang akrab ya enggak?
kenal kagak apa kagak norong ya boro-boro saha ente ya. Kenal dulu sama Quran, akrab dulu sama Quran, ntar bakal nolong kita. Baca enggak, bacanya cuma Ramadan, itu juga enggak hatam. Itu juga susah banget, dipaksa-paksa dulu. Ya, enggak akrab, gimana mau ditolong? Yang akrab, paksain Quran dah. Hayo dipaksain baca Quran. Itu senang yang senang kita juga, rugi kalau kita jauh dari Quran. Ya, itu. Mana tadi? Wa karimil akhlak wa sholihil a'mal, dan apa saja yang dibimbing sama Quran tentang karimul akhlak, akhlak yang mulia, wa sholihil a'mal, dan amal yang soleh. Wa hadza, nah ini wa in kana matluban, walaupun adanya dituntut min amatil muslimin, pada semua muslimin, awam muslimin semuanya dipinta untuk praktekan Quran. Fahuwa ala qari, namun fa-nya namun huwa dia, yaitu tuntutan tadi, poin-poin tadi, ala qari'il Quran, pada pembaca Quran, aujabu wa akadu, lebih wajib lagi, wa akadu, lebih ditekankan lagi. Memang tadi perintah untuk praktekkan Quran siapa aja awam muslimin ya enggak, tapi pembaca Quran lebih lagi, kan dia baca. Yang baca buat apa? Baca-baca doang itu. Biar dapetin fadilahnya yang banyak, berlimpah. Pahala mah tetap dapat baca Quran tapi kita bisa begali lebih banyak lagi. Bahkan tadi disebutin ahlul Quran, ahlullah wa khossati, biar dapetin itu fadilah-fadilah yang disebutin. Enggak sembarangan, bukan baca Quran doang itu mah yang disebut ahli Quran mah. Paham? Harus penuhin poin-poin yang disebutin tadi. Wa huwa bihi ajdaru, dan dia dan si pembaca tadi bihi, dengan Al-Qur'an tadi, dengan adab-adab Al-Qur'an tadi, kewajiban-kewajiban hak-hak Al-Qur'an tadi, ajdaru, lebih layak, wa aula, lebih utama untuk praktekan, untuk ngikutin tadi yang disebutin. Kenapa? Li fadli, karena keutamaan ahli Quran. Wa fadli ma ma'ahu, dan keutamaan ma ma'ahu, apa yang ada sama dirinya, min kitabillah, daripada kitab Allah. Dirinya apal, ngerti, suka baca, lekat, akrab sama Quran. Ayo akrabkan dengan praktek juga. Akrabkan juga dengan ngikutin arahan-arahan Quran. Wa bayyinatihi, dan kejelasan dia, status dia jelas ahli Quran. Wa hujajihi, dan alasan dia lebih jelas. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya ma'syaral qurra, wahai para pembaca Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah, waw sukunnya oleh kalian, ru'usakum, kepala kalian, angkat kepala, jangan nunduk-nunduk. Ahli Quran tuh mulia, jangan nunduk-nunduk, ulah nunduk-nunduk, muliakan diri, jaga izzah, jaga kehormatan. Paham enggak? Faqad wadhaha laqaumut thariq, maka sungguh wadhaha, telah jelas, lakum, pada kalian, thariqa, jalan tuh udah jelas. Wastabaqul khairat, dan berlomba-lombalah untuk khairat, kebaikan, lomba-lomba kebaikan. Waqala Abdullah bin Mas'ud, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yan bagi li sahibil Quran, sudah semestinya bagi sahibul Quran, orang-orang yang akrab sama Quran, baca Quran, suka mempelajari Quran, an yu'rafa bilailihi, agar dia dikenal di malamnya. Entar maksudnya di belakang. Jadi sepantasnya bagi sahibul Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran, suka baca, suka mempelajari, suka mengkaji, agar hendaknya dia dikenal di malamnya. Izin nasu naimun, saat manusia pada tidur, lagi pada tidur, nih ahli Quran harus dikenal. Maksudnya apa ntar? Wa binaharihi izin nasu muftirun, dan harus dikenal binaharihi, dengan di siang harinya. Izin nasu muftirun, di saat orang-orang pada makan. Wa bihuznihi izin nasi yafrahun, dan bisa dikenal dengan nangisnya, sedihnya. Izin nasu, saat manusia arafahun yafrahun, banyak pada gembira. Lagi orang gembira, dia mah sedih. Wa bibukaihi izin nas yadhakun, dan bisa dikenal dengan tangisannya, izin nas, saat manusia yadhakun, tertawa. Wa bisomtihi, dan bisa dikenal, ini waw atau semua, wa yu'rafu gitu, wa an yu'rafu bisomtihi gitu ya, wa an yu'rafa, dan hendaknya dikenal bisomtihi, dengan diamnya dia, izin nas, saat manusia yahudun, lagi sibuk, rame, lagi pada apa, gemuruh, yahudun itu ya. Kalau somat diam, jempling,
Yahudun, wah ini rame ngobrol semua, itu disebut Yahudun nih. Rame gitu ya. Wa bi khusyu'ihi idzin nasu yahtalun. Dan bisa dikenal dengan khusyuknya, tenangnya dia, pembawaan yang tenang, idzin nas yahtalun, di saat orang-orang yahtalun berbangga-bangga sombong. Rolek apa ya? Lagi macam-macam ya. Lagi berbangga-bangga dengan keadaannya, kondisinya macam-macam, dia mah jembling we, kalem we, tiis we, santuy dia mah ya. Khusyuk tuh ya, khusyuk tuh pembawaan yang tenang, yang apa ya, yang cool gitu, yang keren gitu ya, apa yang bagus ya. Cool tuh makna kalam Ibnu As'ad, mana maka mau dijelasin sama Habil Haddad. Ku katakan makna kalam Ibnu Mas'ud, adapun makna dari kalamnya sahabat Ibnu Mas'ud tadi. Hadza ini annahu bahwa sesungguhnya si ahli Quran yan baki sudah semestinya, selayaknya, seyogyanya an yatamayyaza agar berbeda sahibul Quran, si sahibul Quran an ghairihi dari ghairihi selainnya, min amatin nas daripada orang-orang awam. Dia harus beda karena dia ngemban Al-Quran, harus punya izah, punya kehormatan. Tujuannya apa? Menghormati Quran, menjaga kemuliaan Al-Quran. Jadi nggak diperkenankan nih, ada beberapa namanya izah beda sama sombong. Kalau sombong haram, nggak boleh. Sombong tuh yang hak cuman Allah aja. Tapi kalau izah harus dijaga. Falillahil izzatu jami'an wali rasuli wali amatil muslimin. Izah itu milik Allah, milik Rasulnya, milik awam muslimin. Nggak boleh orang berilmu merendahkan dirinya sama orang yang tidak berilmu untuk menjaga kemuliaan ilmu. Namanya dijaga, harga jaga. Jangan menghinakan diri dengan macam-macam hal, contohnya. Pokoknya jaga izzah. Terus nggak boleh orang yang ahli ibadah merendah kepada orang yang nggak mau ibadah. Nggak boleh, apalagi contohnya termasuk Al-Quran, merendah kepada yang nggak ahli Al-Quran, nggak sahibul Quran. Kenapa? Demi menjaga kemuliaan Al-Quran. Bedanya apa izzah sama sombong? Kalau izzah itu datangnya dari iman, nggak terima Quran dihinakan. Karena dia sudah ada penilaian orang lekat dia tuh dengan Quran. Jadi dia menjaga kemuliaan Quran, bukan masalah dirinya, masalah Quran yang dia nggak mau dihinakan sama orang lain, paham nggak? Misalkan dia dikenal dengan keilmuannya, jangan merendah-rendah sama orang yang nggak berilmu. Jaga izzah, jaga kehormatan. Beda nggak? Beda. Yang satu kalau sombong dari hawa nafsu semata. Kalau izzah dari iman keluarnya. Bedanya gitu ya. Ada izzah, ada sombong, beda. Makanya kadang-kadang kita lihat ada pada ulama ada yang gaya-gaya rapi, pakai BHS, pakai apa. Jaga izzah kehormatannya, bukan mau sombong. Awas. Sombong itu bedanya tuh tentang hati aja. Intinya tentang apa? Menjaga kemuliaan tadi, jangan merendahkan diri. Gitu ya. Jadi bukan tawadu itu dengan kita nunduk-nunduk gimana, enggak. Tawadu itu masalah hati sih ya. Jadi tawadu yang menurut bainal mazillah wa takabbur. Tawadu yang menurut itu adanya di antara sombong sama menghinakan diri. Menghinakan diri enggak boleh. La yahillu li muslimin an yadhilla nafsahu. Enggak halal bagi seorang muslim menghinakan dirinya, enggak boleh. Hinakan diri sama Allah aja. Sama makhluk enggak boleh menghinakan diri. Paham enggak? Misalkan ngemis-ngemis, melas-melas, kasihanin aku. Nah, enggak boleh. Haram itu, enggak boleh begitu ya. Jaga izzahnya. Apalagi dia mukmin. Jaga izzahnya sama orang yang tidak beriman, contohnya kayak gitu ya. Jangan hinakan diri. Dengan sikap-sikap yang kira-kira bisa membuat dia remeh di mata orang. Nggak boleh. Bukan sombong, bukan, beda. Nah, tadi disebutin ya. Jadi kata Imam Haddad, sahibul Quran harus beda dengan orang yang bukan sahibul Quran daripada awamnya orang. Dengan apa bedanya? Biziyadat tashmir, dengan lebih semangat fi taatillah, dengan pada ketaatan. Itu bedanya. Kalau yang enggak sahibul Quran enggak. Kalau yang enggak sahibul Quran mungkin ibadahnya enggak sebanyak dia harus lebih banyak. Itu bedanya pertama. Iya. Bukan sekedar pakaian aja. Terus wa kasratil musaraati fil khairat, dan banyak bersegera musarah. Fil khairat, dalam kebaikan. Kalau datang azan langsung buru-buru ke masjid. Ada apa aja segera dalam kebaikan. Itu bedanya kedua. Harus banyak taat.
harus banyak harus banyak semangat dalam ketaatan, harus buru-buru dalam kebaikan. Itu bedanya kedua. Wasyiddatil ihtiraz minal ghaflah, dan sangat ihtiraz, menghindar minal ghaflah, dari kelalaian. Nggak mau lalai, nggak mau leha-leha aja, lupa, nyantai, main game online, apalagi ya, itu ghaflah namanya. Ya memang nggak haram, tapi kalau habis sama gitu ya sayang ya waktu kita, mahal ya. Ma'aj mujanabatil lahwi, sambil dia menghindar daripada hura-hura, wa kamalil khosyah, dan dia harus punya kesempurnaan dalam kehusyuan, rasa takut, wal khauf minallahi ta'ala, dan punya pembeda yang paling pokok, rasa takut dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembedanya, bukan hanya masalah pakaian ya. Terakhir, waqala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aidan juga, nazalal Quran, Quran ini sudah turun liyuk malabihi, untuk diamalkan dengannya. Nah, jadi Quran diturunin buat apa? Buat jadi pajangan di lemari? Bukan. Buat dijual beli untuk bisnis doang? Bukan. Buat perpustakaan yang cuma dibaca doang? Bukan. Turun Quran liyuk malabihi, untuk diamalkan, dipraktekkan dengannya. Fattahaztum, maka jadikanlah oleh kalian dirasatahu amalan. Belajar Quran itu untuk mengamalkan, belajar, cari-cari untuk apa? Biar bisa ngamalin. Apa ya? Ini pesannya apa nih? Surat An-Nas 1 dipelajarin nih. Bacanya gimana yang benar, tajwidnya gimana yang muharrajan, artinya apa, maksudnya apa, tafsirnya apa. Oh, ini ada amalannya, praktekin. Jadi ngajinya untuk mau niatan pengen praktek apa yang dibawa sama Al-Quran. Nah gitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin. Ini udah bagian akhir daripada Al-Quran, masih panjang nih ya. Ntar masalah zikir selanjutnya. Insyaallah paling 2 pertemuan lagi tentang Al-Quran, kita selesai masuk bahas bab zikir. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah wastur lanal aurati wa aminir rawati wa ghafir wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi fasma fadlan wajudan manna labik bin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dadatashi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi walhamdulil ilahi tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.